Hello students, welcome to Engineering Assignments. Engineering Assignments le inna nammal padikkan povunathu decision tree algorithms ne pattiyana. Appo decision tree algorithmil main aayittu aadyam thanne njan oru outline parayam. Adu kayinittu namukku ID3 ennu parayuna oru algorithm പരിചയപ്പെടാം. Okay, so decision tree algorithms എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട്. That is, place the best feature of the data set at the root of the tree. അല്ലേ, നമുക്ക് കുറേ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബെസ്റ്റ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ റൂട്ടായിട്ട് ആ ട്രീയുടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now we split the training set into two subsets. അല്ലെ, രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. And the subset should be made in such a way that each subset contains a data with the same value for a feature. അതിൻ്റെ ലേബിൾ എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ലേബിൾ സെയിം ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ലേബിൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. Now, repeat the step 1 and 2 on each subset until we find the leaf node in all of the branches of the tree. ഇത് നമ്മൾ എവിടെ വരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? Until നമുക്ക് ലീഫ് നോഡ് കിട്ടണ വരെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Some well known decision tree algorithms are ID3. അതാണ് ഏറ്റവും വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ള decision tree. Then next one is C4.5, next C5.0. Fourth one is CART algorithm. CART algorithm classification regression രണ്ടിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന algorithm ആണ്. Fifth one 1R algorithm. Sixth one is Rippers algorithm. Okay. Now നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ID3 algorithm ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ID3 stands for iterative dichotomizer 3. Algorithm is used to generate a decision tree and it was invented by Rosculin. And dichotomizer means that dividing two completely opposite things. അല്ലെ, രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക. And ID3 follows the Occam's razor principle. Occam's razor principle ഞാൻ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. And attempt to create the smallest possible decision tree. And so ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് assumptions ഉണ്ട്. The algorithm uses information gain to select the most useful attribute for a classification. So ഇവിടെ നമ്മൾ information gain നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. Then we assume that there are only two classes, namely positive and negative. അപ്പോൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ്. സോ ID3 അൽഗോരിതം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് നൊട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ നൊട്ടേഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എസ് ആണ്. എസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ്. സി ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ് ലേബിൾസ്. എഫ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് എ ആൻഡ് ആർബിട്രറി ഫീച്ചർ attribute. Then value of A is a set of values of the feature A. Letter V is an arbitrary value of A. And S of V is a set of example with A is equal to V. And root is a root of the tree. Okay. Now we are proceeding to the algorithm. The algorithm ID3 SFC, where S is a set of examples, F is a feature, and C is a class. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to create a root node for that tree. If all examples in S are positive, then നമ്മൾ ഇനി താഴോട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We have to return single node tree root with label positive. Then you have to end that if. If all examples are negative, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Then return single node tree root with label minus. End if. If the number of feature is 0, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then return single node root with label equal to the most common class label. Okay, most common class label ആയിരിക്കും അവിടെ ലേബിൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Else, okay, ഇനി ഈ മൂന്നെണ്ണല്ല, അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. Let A be the feature in F with the highest information gain. Assign A to the root node in the decision tree. For all values of small letter v of A, do add a new tree branch below the root corresponding to V. Okay. If SV is empty, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ below this branch add a leaf node with the label equal to the most common class label in the set S. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. So below this branch add the subtree formed by applying the same ID3 with the values ID3, SV,
C, F minus A. So else condition വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സബ് ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം യൂസിങ് ID3 അൽഗോരിതം തന്നെയായിരിക്കണം. പക്ഷേ അവിടെ വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫീച്ചർ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അവിടെ വരേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് റൂട്ടായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത ഫീച്ചറിനെ ഇനി എടുക്കാൻ പാടില്ല. Then you have to endif, then N4, then endif. And this is the algorithm for ID3. And you will study a problem based on ID3 algorithm. Now, consider the problem. Okay, ഇതാണ് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിൾ. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഇത്. ഈ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കണമായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ റൂട്ട് നോഡ് ഫോർ ദിസ് ട്രീ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നോട്ട് ദാറ്റ് all examples are positive, class label yes, and not all examples are negative, class label no. Also the number of features is not 0. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലൈക്ക് എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് യെസ് ആവാൻ പാടില്ല, എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസ് നോ ആവാൻ പാടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സും 0 ആകാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അൽഗോരിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അൽഗോരിതത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Next, step 3. So we have to decide which feature is to be placed at the root node. For this, we have to calculate the information gain corresponding to each of the features. Okay, ഇപ്പോൾ 4 ഫീച്ചർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള 4 ഫീച്ചറിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. So in the step 4, we have to find the highest information gain, which is a maximum among gain S, outlook, gain S, temperature, gain S, humidity, and gain S, wind. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് എസ് ഓഫ് ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.2469 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിൻ ഓഫ് എസ്, ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Next, we have to find the gain of humidity. So that is 0.151. Next, you have to find the gain of wind. That is 0.48. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഏതാ വരുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഏതാണ്? 0.2469. അത് ഏതിൻ്റെയാണ്? അത് ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ട്ലുക്കാണ് നമുക്ക് റൂട്ട് നോഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഔട്ട്ലുക്കിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സണ്ണി, ഓവർകാസ്റ്റ്, റെയിൻ. അതിവിടെ ബ്രാഞ്ചസിൽ എടുത്ത് എഴുതാം. ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്തതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ റൂട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് 5 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ S1 എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ ടേബിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സണ്ണി ആൻഡ് അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു? നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 5 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. സോ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സണ്ണി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ 5 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ ഔട്ട്ലുക്ക് നമ്മൾ ഇനി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, വിൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഗെയിൻ ഓഫ് സണ്ണി, ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് 0.5709 ആയിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കും, വിൻഡിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 0.9709 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ വിൻഡിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.0110 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമ്മൾ ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഗെയിൻ ഏതാ കിട്ടിയത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സണ്ണിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന റൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ്. ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് 2 വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്, ഹൈ ആൻഡ് നോർമൽ. ഇനി നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹ്യൂമിഡിറ്റി 2 വാല്യൂസ് ആണുള്ള ഹൈയും നോർമലും. ഹൈ എപ്പോഴും നോ ആണ്, നോർമൽ എപ്പോഴും യെസ് ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താതെ ഹൈക്ക് നോയും നോർമലിനെ യെസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഓവർകാസ്റ്റ് ആണ് നോക്കണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഓവർകാസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ D3 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേയിലാണ് ഓവർകാസ്റ്റ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി യെസ്. Then here also you have overcast, അതിന്റെ ലേബിൾ will be yes. അതേപോലെ തന്നെ D12ന്റെ ഓവർകാസ്റ്റിന്റെ ലേബിളും യെസ് ആണ്, D13ന്റെ ഓവർകാസ്റ്റിന്റെ ലേബിളും യെസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? ഓവർകാസ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ലേബിൾസും യെസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഫൈനൽ ലേബിൾ നമുക്ക് എന്തെടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ദ ഫൈനൽ ലേബിൾ ഓഫ് ഓവർകാസ്റ്റ് ഇസ് യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആകെ ഒരു ലേബിൾ ഉള്ളൂ യെസ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ റെയിൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടേബിൾ ഫോർ ദ റെയിൻ. സാധാരണ
ചില കുട്ടികൾ മെയിൻ ടേബിൾ നോക്കി ചെയ്യും. മെയിൻ ടേബിൾ നോക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് എറർ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, സോ ഡേ ഏതൊക്കെ വരും? ഡേ 4, 5, 6, 10, 14 നമുക്ക് റെയിൻ വരുന്നത് ഔട്ട്ലുക്ക്. അപ്പൊ റെയിൻ്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇനി എടുക്കാനുള്ള ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും വിൻഡും ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എടുക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ വിൻഡിന്റെ എടുക്കണം. സോ ഗെയിൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.019 ആൻഡ് ഗെയിൻ ഓഫ് വിൻഡ് 0.704. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആരാ വലുത്? ഇതിൽ നിന്ന് വലുത് വരുന്നത് വിൻഡ് ആണ്. സോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് ഫോർ ദ വിൻഡ്. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും റൂട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? വിൻഡ് ആയിരിക്കും റൂട്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വിൻഡിന് ആകെ 2 വാല്യൂ ഉള്ളൂ, വീക്കും സ്ട്രോങ്ങും. ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക വീക്കിന് എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ലേബിൾ വരുന്നത്? വീക്കിന് യെസ്, ഇവിടെയും വീക്കിന് യെസ്, ഇവിടെയും വീക്കിന് യെസ്. സ്ട്രോങ്ങിനെ നോ, സ്ട്രോങ്ങിനെ നോ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത് എഴുതാം. ഇവിടെ റൂട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിൻഡ്, സ്ട്രോങ്, വീക്ക് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ്. സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ലേബിൾ നോ, വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ലേബിൾ എസ്. So this is the decision tree for your table plate NS. Okay, so I hope students it is okay for you. Thank you students, thank you for watching my video.